Hello, my dear student. Welcome to you the online class organized by Bonopul Adivasi Green Heart College. Today, I will discuss about Chapter 8, Lesson 2, the objective and background of the council. Okay. The six council were held in the different places to compile the sermon and words of Buddha and preserve them correctly were the main purpose of the council. But the background of each council was different. By considering the history of the first council, it is found that after the great passing away, that means Mahaparinirvana of the Buddha, the bhikkhus began to lament. All them became afraid to unruly behavior of a monk named সুভদ্রা। এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি, যে ছয়টি সঙ্গীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বিভিন্ন স্থানে বুদ্ধবাণী সংকলন এবং বিশুদ্ধভাবে সংরক্ষণই সঙ্গীতসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও এক এক সঙ্গীতের পটভূমি এক এক রকম ছিল। প্রথম সঙ্গীতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর সুভদ্র নামক এক দুর্বিনীত ভিক্ষুর আচরণে সকলে শঙ্কিত হন। According to the travelers of Huan Sang and the books of Tibet, almost all the unruly monks had the same intention. At this, Mahakassapa Thera and other leading monks became very anxious, thinking the degradation of Buddha's Dhamma. তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা কি, হিউয়েন সাং এর ভ্রমণ বিবরণী এবং তিব্বতী গ্রন্থ হতে জানা যায় যে অধিকাংশ দুর্বিনীত ভিক্ষুর অভিপ্রায় ছিল সুভদ্রের মতো। ফলে মহাকাশ্যপ স্থবির এবং নেতৃস্থানীয় বিনয়ী ভিক্ষুরা বুদ্ধ শাসনের পরিহানির কথা চিন্তা করে শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ঠিক আছে। They thought that soon the Bhikkhu Sangha would be divided and disorderly if such thoughts were originated while the dead body of Buddha was present. The sermons and words of Buddha will be corrupted and will be forgotten. তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা কি, তাদের ধারণা বুদ্ধের মৃতদেহ বর্তমান থাকতেই যদি এরূপ চিন্তা চেতনার সূত্রপাত হয় তাহলে অচিরে ভিক্ষুসঙ্গ বিনয়চ্যুত হয়ে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়বে, বুদ্ধবাণী কুলসিত হবে,
বিস্মৃত হয়ে হারিয়ে যাবে। অর্থাৎ বুদ্ধের মৃতদেহ বর্তমান থাকা অবস্থায় যদি ভিক্ষু সংঘরা এভাবে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে তাহলে বুদ্ধবাণী অচিরেই ধ্বংস হয়ে যাবে, এরকম তাদের একটা আশঙ্কা উৎপন্ন হয়েছিল। As a result, Buddha Shasana, that means teaching of Buddha, will be declined. Realize the fact, the learned and respectful Theras felt the necessity of the preserving the sermon and words of Buddha retained in the memory of the different monks by compiling. Then the first council was held at the Saptapunni cave in order to compile and preserve the sermon and words of Buddha. এই কারণে বুদ্ধ শাসন পরিহারের সম্মুখীন হবে। অর্থাৎ এই যে ভিক্ষু সংঘরা যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করতে চাচ্ছে সেই জন্যে বুদ্ধবাণীর পরিহানি হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। এরূপ চিন্তা করে ধর্ম বিনয়ে শ্রদ্ধাশীল ভিক্ষুগণ বিভিন্ন বুদ্ধ শিষ্য কর্তৃক স্মৃতিতে ধারণকৃত বুদ্ধবাণীসমূহ একত্রে সংকলন করে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। অতঃপর বুদ্ধবাণী সংকলন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে রাজগৃহের সপ্তপুণ্যী গুহায় প্রথম সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। ঠিক আছে। From the history of the Second Council, it is known that the Bojji monk introduced 10 rules. Other than the Vinaya rules, after 100 years of the great passing away, that means Mahaparinibbana of Buddha, these are known as Dasavattuni, which will be discussed elaborately in the second council section. The second council was called at Balukarama of Vaishali to decide whether the Dasavattuni was according to the Vinaya rules or not. অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো দ্বিতীয় সঙ্গীতির ইতিহাস পাতে জানা যায় যে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণে 100 বছর পর বজ্জীপত্রীয় ভিক্ষুগণ সঙ্গে বিনয় বহির্ভূত 10টি বিধিবিধান চালু করেন। এই 10টি বিধিবিধানকে দশবুত্তনি বলা হয়। দ্বিতীয় সঙ্গীতি অধ্যায়ে আমরা দশবুত্তনি সম্পর্কে বিস্তারিত পড়ব। ঠিক আছে, যখন দ্বিতীয় সঙ্গীতে আলোচনা করব সেখানে এই বিষয়ে বিস্তারিত জানা যাবে। বজ্জীপুত্রীয় ভিক্ষুদের প্রবর্তিত দশবুত্তনি বিনয়সম্মত কিনা তা সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে বৈশালীর বালুকারামে দ্বিতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল। ঠিক আছে। From the analysis of the history of the Third Council, it is found that under the royal patronage of the Emperor Ashoka, Buddhism spread widely in India. The
The hospitality and honorarium of the Buddhist monk increased and they got a special dignity. So, to gain hospitality and honorarium, many ascetic or Titikas of other religion introduced themselves as bhikkhu by shaving their heads and putting on chivara and holding the begging bowl. তার এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা সেটা হচ্ছে তৃতীয় সঙ্গীতির ইতিহাস সমীক্ষায় দেখা যায় সম্রাট অশোকের রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম ভারতবর্ষে ব্যাপক প্রসার লাভ করে। তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুদের লাভ সৎকার বেড়ে যায় এবং তারা বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। ফলে অন্যান্য বহু তীর্থিক বা সন্ন্যাসী লাভ সৎকারের আশায় মস্তক মুন্ডন এবং পাত্রশিবর ধারণ করে ভিক্ষু বলে নিজেদেরকে পরিচয় দিতে থাকে। অর্থাৎ সম্রাট অশোক যখন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন তখন ভিক্ষু সম্বন্ধে অনেক লাভ সৎকার বেড়ে যাওয়ার কারণে অন্যান্য ধর্মের সন্ন্যাসীরাও তারা কী করত, শুধুমাত্র রং বস্ত্র পরিধান করে তারা কী করত, ভিক্ষু বেশ ধারণ করত। ঠিক আছে। They live there occupying many vihara and temples by falsity. They began to preach their false doctrine as true religion and true religion as false doctrine. Anarchy was created in the Sangha and confusion were created regarding the real sermon and words of Buddha. The third council was held at Asokarama at Patliputra to decide the real sermon and words of Buddha and to remove the existing anarchy in the Sangha. তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি, তারা অসৎ উপায় অবলম্বনপূর্বক বিহার ও মন্দির দখল করে বসবাস করতে থাকেন। অর্থাৎ এরা কারা? যারা অবিনয়ী ভিক্ষু, যারা নামমাত্র ভিক্ষু বেশ ধারণ করেছেন, তারা কি করছেন? অসৎ উপায় অবলম্বন করে বিহার এবং মন্দিরগুলো দখল করে বসবাস করতে থাকেন। তারা ধর্মকে অধর্ম, অধর্মকে ধর্ম বলে প্রচার করতে থাকেন। এতে সঙ্গে যেমন অরাজকতা দেখা দেয়, তেমনি প্রকৃত বুদ্ধ বাণী নিয়েও সংশয় সৃষ্টি হয়। প্রকৃত বুদ্ধবাণী নির্ধারণ এবং সঙ্গে বিরাজমান অরাজকতা বিদূরিত করার উদ্দেশ্যে পাটলিপুত্রে অশোকারামে বিহারে তৃতীয় সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়েছিল। ঠিক আছে। From the history of the fourth council, it is found that the son and daughter of the emperor Ashoka, Mahinda Thera and Sanghamitra Theri, established the Buddhism in Sri Lanka, but the Indian Tamil occupied Sri Lanka ruled it. They continued to destroy the Buddhist Vihara and culture.
এখানে বলা হচ্ছে কি, চতুর্থ সঙ্গীতের ইতিহাস পাতে জানা যায় যে সম্রাট অশোক পুত্র মহেন্দ্র থেরো এবং কন্যা সংঘামিত্রার মাধ্যমে শ্রীলঙ্কায় বুদ্ধ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভারতীয় তামিলরা শ্রীলঙ্কা দখল করে শাসন করতে থাকে। তারা বৌদ্ধ বিহার ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে থাকে। They were always at war with the Sinhalese. At last, King Battogamini removed the Tamils with the help of the Sinhalese and began to rule Sri Lanka. Peace returned and the Buddhism got new dimension. As war continued for a long time, Demin accurate. অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা কি, তাদের সঙ্গে সিংহলীদের সবসময় যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকতো। অর্থাৎ কাদের সঙ্গে? যারা তামিল ছিল। অবশেষে সিংহলীদের সহায়তায় রাজা বত্তগামিনী তামিলদের বিতাড়িত করে শ্রীলঙ্কায় রাজ্যভার গ্রহণ করেন। রাজা বত্তগামিনীর সুশাসনে শান্তি ফিরে আসতে থাকে এবং বৌদ্ধ ধর্ম নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হতে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন যুদ্ধ বিগ্রহ লেগে থাকার কারণে সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অর্থাৎ তামিল এবং সিংহলীদের দীর্ঘদিন যুদ্ধ লেগে থাকার কারণে ওইখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল সেই সময়। This created passion for worldly pleasure among the people and they began to lose moral sense. The Buddhism was at stake for repeated foreign attack. Energy was also created because of the conflict of the Mahavihara and Abhayagiri Nikaya. The number of the irresponsible and irreligious monk was increasing. অর্থাৎ এখানে বলা হচ্ছে যুদ্ধ বিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষের কারণে মানুষের মধ্যে ভোগবাদী মনোভাব সৃষ্টি হতে থাকে এবং মানুষ নীতি জ্ঞান হারাতে থাকে। বারবার বিদেশি আক্রমণে বৌদ্ধ ধর্ম পরিহানি সম্মুখীন হতে থাকে। তাছাড়া মহাবিহার ও অভয়গিরি নিকায়ের দ্বন্দ্বের কারণে সঙ্গে অরাজকতা দেখা দেয় বা সৃষ্টি হয়। সঙ্গে দায়িত্ব জ্ঞানহীন এবং অধার্মিক ভিক্ষুর সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। ঠিক আছে। There were many arhants, but the number of the monks retaining the Tipitaka in mind was decreasing. For this reason, there arose a possibility of decline and contamination in Buddha's teaching that had been preserving orally. তো এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে বহু অরহৎ ভিক্ষু থাকলেও, সে সময় বহু অরহৎ ভিক্ষু থাকলেও
স্মৃতিতে ত্রিপিটক ধারণ করে রাখা ভিক্ষুর সংখ্যা দিন দিন কমতে থাকে। এসব কারণে মৌখিকভাবে প্রচলিত বুদ্ধবাণীর বিকৃতি ও পরিহানির আশঙ্কা দেখা দেয়। ঠিক আছে। Under the patronization of King Battogamini, the fourth council was continued at Alovihara in Ceylon to give permanence form of Buddha's teaching or the Tipitaka along with Atthakatha by writing down. It is known as the Council of Aloka Vihara as it was held at Aloka Vihara. This council, held in the 1st century BC, and whole the Tipitaka along with Atthakatha was written in palm leaf. ঠিক আছে। অর্থাৎ রাজা বত্তগামিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় অত্তকথা সহ বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ করে চিরস্থায়িত্ব দানের উদ্দেশ্যে সিংহলে আলু বিহারে চতুর্থ সঙ্গীতে আহ্বান করা হয়েছিল। আলু বিহারে এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হওয়ার কারণে এই সঙ্গীতিকে আলু বিহার সঙ্গীতি বলা হয়। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে এই সঙ্গীতিতে অত্তকথা সহ সমগ্র ত্রিপিটক তালপত্র ও ভূজপত্রে লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। ঠিক আছে শিক্ষার্থীবৃন্দ, আজকে এই পর্যন্ত। আর পরবর্তী বিষয়সমূহ পরবর্তী ক্লাসে আমি আলোচনা করব। ধন্যবাদ সবাইকে।